ابھی جو فلائٹ ہوائی جہاز جو کراش ہوا ہے اس میں طرح طرح کی لوگ صورتحال بیان کرتے ہیں، ساری خامیاں اور ساری صورتحال لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس بنیاد پر یہ کراش ہوا، اس بنیاد پر کراش ہوا۔ کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی صورتحال بتاتا ہے، وہ تو الگ کی بات ہے۔ اور یہ تو حقیقت ہے، یہ 100% صحیح ہے کہ واقعی وہ کراش ہوا ہے جو دلی سے اڑ کر احمد آباد پہنچا تھا، اور احمد آباد سے جو لندن کے لیے جا رہا تھا۔ اور یہ بھی صحیح ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ 242 لوگوں کی جانیں بھی اس کے اندر کے لوگوں کی گئی ہیں، اور جس جگہ پر وہ گرا ہے، کریش ہوا ہے، جس ہاسٹل پر، اس میں بڑے بڑے ڈاکٹرز اور پڑھنے والے طلبہ بھی موجود تھے، اس میں ان تمام لوگوں کی بھی جانیں گئی ہیں۔ حالانکہ اس کراش ہیلی کاپٹر ہوائی جہاز کراش میں بہت بڑا انڈیا کا نقصان ہوا ہے، اور اس میں جانی اور مالی دونوں اعتبار سے بڑا نقصان ہوا ہے۔ اب اس میں انمان ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے لگاتا ہے، کوئی اس کی کچھ صورتحال بتاتا ہے اس کے کراش ہونے کی، اس کے طیارے کے گرنے کی، ہوائی جہاز کے گرنے کی، کوئی صورتحال بیان کرتا ہے، کوئی کچھ صورتحال بیان کرتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہوا ہے اس میں نقصان تو جانی اور مالی دونوں اعتبار سے ہوا ہے، مگر سب سے بڑا دکھ اور دردناک حادثہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کی بات سب سے زیادہ دکھ کی بات ہے جن کا پورا پریوار اس کے اندر موجود تھا اور سب نے اپنی جانوں کو گوا دیا۔ چھوٹے سے لے کر بڑے بڑے بچے، چھوٹے بچے بھی اس میں موجود تھے، ان کی بھی جانیں چلی گئی۔ اور جو اس کا ہوائی جہاز کا جو طیارے کا جو ڈرائیور تھا، پائلٹ تھا، واقعی بہت اچھا تھا، چاہتا تو وہ اپنی جان بچا لیتا، مگر اس نے دوسروں کی جانیں بچانے کی خاطر اس نے اپنی جان کو بھی گوا دیا۔ اس میں تو کچھ پریوار ایسے تھے جس کی بڑی دکھ بھری کہانیاں ہیں، بڑی درد بھری کہانیاں، ایسے بھی پریوار اس کے اندر موجود تھے جنہوں نے اپنی جانوں کو گوا دیا۔ احمد آباد کا ایک نوجوان جو سافٹ ویئر کا انجینئر تھا، بڑا قابل تھا، لندن میں رہتا تھا، یہی کام کرتا تھا، اور کبھی کبھار اپنے پریوار سے ملنے کے لیے آتا تھا اور اپنے بچوں سے مل کر پھر واپس وہ لندن چلا جاتا تھا، جس کے 3 بچے تھے اور بیوی تھی۔ ابھی اسی وقت وہ احمد آباد کے اندر آیا تھا اپنے پریوار کو لینے کے لیے، کافی ٹائم اس کو لندن میں گزر گیا، تو اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں اتنے سالوں سے یہاں لندن میں رہتا ہوں اور تنہا رہتا، ہو سکے تو میں اپنے پریوار کے ساتھ رہوں، تو اس کی خوشحالی کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہوتی ہے کہ پریوار ساتھ ہوتا تو خوشحالی ہوتی ہے۔ تو اس کے ذہن میں بات آئی کہ اب میری زندگی تو یہی گزرنا ہے، کیونکہ میں سافٹ ویئر کا بہترین انجینئر ہوں اور میرا کام بڑھیا چل رہا، اپنے پریوار کو ساتھ لے کر اپنے پریوار کو خوشحالی دی کہ میں فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں، اور فلاں فلائٹ سے ہم کو پھر پریوار کے ساتھ سب کو بتا دیا کہ پھر ہمارے ساتھ لندن آنا ہے۔ جو اس کی بیوی تھی وہ تیار ہوگی، اس نے اپنے بچوں کو بھی تیار کیا۔ اس کے باپ کا بڑا دکھ درد بھرا بیان آیا، اس کے باپ نے بھی بڑا رو رو کے بتایا کہ میرے چھوٹے چھوٹے جو پوتے تھے، میرے بچے کے جو بیٹے تھے، بیٹیاں تھیں، وہ مجھے چھوڑ کر جانا نہیں چاہ رہی تھی، کیونکہ جو بچے گھر میں رہتے اس سے بوڑھوں کا بڑوں کا بڑا لگاؤ ہوتا ہے۔ تو اس کا باپ لڑکے کہتا ہے کہ میں نے اپنے ان پوتوں کو، اپنے بچوں کو بہت روکنے کی کوشش کی، بچے جانا بھی نہیں چاہ رہے تھے، لیکن جو میرا بیٹا یعنی ان بچوں کا باپ تھا وہ لندن میں رہتا تھا، اس نے کہا میرا پریوار اگر میرے ساتھ رہے گا تو ہمارے لیے زیادہ خوشحالی کی بات ہے۔ تو باپ کہتا، میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، جس میں تیری خوشی اس میں ہماری خوشی، بچوں کو ساتھ لے جا۔ یہ لندن سے آیا تھا اپنے پریوار کو لینے کے لیے۔ جب لندن سے پریوار کو لینے کے لیے فلاں دن فلائٹ تھی، فلاں ٹائم تھا، سارا سیٹلمنٹ ہو گیا، بیوی نے تیاری کی، بچوں کی تیاری کی گئی، نہیں جب اسی پلان سے وہ جا رہا تھا اپنے پریوار کو لندن دیے، لیکن کس کو معلوم تھا کہ زندگی کی آخری گھڑی ہوگی، اس کے بعد یہ جیون ختم ہے۔ کون جانتا تھا کہ یہ پریوار لینے کے لیے آیا ہے، یہ پریوار کی زندگی چند لمحوں کے لیے، اس کے بعد کی زندگی ختم ہو جائے گی، کی زندگی کا قصہ سماپت ہو جائے گا۔ جب یہ نوجوان، اس کا پریوار، اس کے 3 بچے اور یہ دونوں میاں بیوی اب اسی ہوائی جہاز کے اندر، اسی طیارے کے اندر بیٹھے، اس کے بعد ایک سیلفی لی، بڑے خوشحال تھے کہ اللہ کہ مالک نے مجھے سب کچھ دیا ہے، اور بڑی خوشحالی کے ساتھ سیلفی لی، اپنے رشتہ داروں میں، عزیزوں و اقاربوں میں اس کو شیئر کیا، بتایا کہ دیکھو میں لندن جا رہا ہوں اپنے پریوار کے ساتھ۔ یہ کون جانتا تھا ان کی زندگی کی آخری سیلفی ہے؟ کسی کو نہیں پتا تھا کہ پریوار کی یہ
पूरी जिंदगी की आखिरी सेल्फी होगी जो अपने परिवार में शेयर की जा रही है। आखिरी सेल्फी लेने के बाद परिवार में सेंड की, अभी 2 ही मिनट हवाई जहाज को तैयारों के उड़े हुए हुआ था कि वो क्रैश कर गया। उसके अंदर कौन सी ऐसी कमी थी कि 2 मिनट हुए थे अहमदाबाद से उड़े हुए, 2 मिनट हुए थे उस हवाई जहाज को उड़े हुए। 2 मिनट के बाद क्या हुआ, खबर आई कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ कि हेलीकॉप्टर हवाई जहाज क्रैश कर गया और उसके चिथड़े उड़ गए, उसके अंदर बैठे लोग सब के सब का इंतकाल हो गया, सारे लोग मर गए। उसके अंदर 242 लोगों की जाने गई और जहां पर गिरा वहां के लोगों की जाने गई। उसमें तरह तरह के लोग कमियां तलाश रहे हैं। कोई कहता है इसके अंदर ये कमी थी, कोई कहता है ये कमी थी, कोई कहता है कमी थी। एक भाई ने एक वीडियो बना के डाली थी सोशल मीडिया पर, ये हवाई जहाज क्रैश होने से एक दो दिन पहले, जब वो दिल्ली से आया था, अहमदाबाद के लिए उड़ा था, तो वो बताता कि इसके अंदर ना फ्रीज चल रही है, ना इसके अंदर कोई ऐसी जो मशीनें थी जो लोगों की सहूलत के लिए थी वो कोई काम नहीं कर रही थी, सारी चीजें ज़ईफ हो चुकी थी, कमजोर थी। हालांकि जो लोग दिल्ली से अहमदाबाद सफर करके आए थे वो उन लोगों ने उसका पश मंजर देखा था, उस हवाई जहाज उस तैयारे के बारे में जानते थे कि इसके अंदर कितनी खामियां थी। वो रिटायर हो चुका था और बहुत पुराना था, उसके अंदर ना कोई एसी चल रही थी, ना कोई पंखे, ना कोई सहूलियत की चीजें, कुछ भी नहीं चल रही थी, हर आदमी वहां परेशान था। तो उसने एक दिन पहले ये बात शेयर की थी कि इस जहाज के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, ऐसा प्लान नहीं होना चाहिए, ऐसे प्लेन में बैठना नहीं चाहिए, कितना ये घटिया प्लान है, सारी चीजें बताई थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश भी की, लेकिन कौन जानता था कि ये तैयारा, ये हवाई जहाज, ये प्लान ये क्रैश कर जाएगा और ये एक हादसे का शिकार हो जाएगा, उसमें कई लोगों की जान लेकर चला जाएगा। कोई नहीं जानता था इस बारे में, किसी को खबर नहीं थी कि ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन मैं उन लोगों के लिए एक बात कहता हूं कि जो बाहर रहते हैं और सफर के लिए आने जाने रहते हैं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। जो पल खुशहाली के और मोहब्बत के गुजर जाते हैं वही उसकी जिंदगी का असल मकसद है, जिंदगी दुनिया में आने का। और बाकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जो अपने परिवारों से विदेशों में दूर रहते हैं और किसको मालूम किस वक्त कौन दुनिया से किस बहाने से चला जाए, कोई पता नहीं किसकी किस बहाने लिखी हो, किस बहाने वो चला जाए। और ऐसे ही जो भी वक्त तुम्हें मिले, जिंदगी गैर यकीनी है, जो भी वक्त मिले अपने परिवार के साथ खुशहाली से गुजारो। इस पे ना रखो कि आज नहीं तो कल खुश रह लेंगे, इसलिए जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कल का कोई एतबार नहीं है, जिंदगी गैर यकीनी है मेरे भाई। ये नौजवान अहमदाबाद से लंदन अपने परिवार को लिए जा रहा था सिर्फ खुशहाली के लिए, लेकिन उसके नसीब में नहीं थी। चंद लम्हे के लिए खुशहाली मिली, दुनिया से चले गए। जो भी जहां भी वक्त मिले अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ खुशहाल लो, इसलिए जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है। और ये जो तैयारा हवाई जहाज जो क्रैश हुआ, उसमें तरह तरह के लोग बताते इसमें ये कमी हो गई थी, उसमें वो कमी हो गई थी। ये तो सारी बातें हो सकती है, कोई ना कोई सबब तो बनता है। बर्बादी का कोई ना कोई तो असबाब बनते ही हैं, कोई ना कोई सबब तो बनता है जिसकी बुनियाद पर नुकसान पहुंचता है, जिसकी बुनियाद पर कोई नुकसान होता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि किसी कमी की बुनियाद पर होता है, लेकिन जिसकी मौत जिस बहाने होती तो उसको तो वहां पर पहुंचना, उसको तो मरना ही पड़ता है। और ये हुआ है, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, हमारे देश के साथ अच्छा नहीं हुआ, हमारे मुल्क में जो नुकसान हुआ ये अच्छा नहीं हुआ, जिन लोगों की जानें गई ये भी अच्छा नहीं हुआ। हालांकि ये खुशहाल अच्छे खेलते परिवार, उन लोगों के दिल से पूछो कितनी ठेस पहुंची होगी जिन लोगों को उसी हवाई जहाज उसी तैयारे में जाना था बैठकर और उनको बैठने को नहीं मिला, उनकी मौत नहीं थी। जिनको जाना था थोड़ा 10-15 मिनट लेट हो गए और वो नहीं उस पर बैठ कर जा सके, और वो जब वो क्रैश कर गया तो उनको कितना खुशी और कितना गम हुआ होगा कि काश मैं भी इस पे अगर बैठा होता तो मैं भी दुनिया से चला जाता, उन लोगों को बैठने को नहीं मिला। और जिसकी मौत थी वही तो मरेगा, उसके सिवा कोई नहीं मर सकता। अल्लाह जिसकी मौत जिस बहाने लिखता है उसको वहीं पे जाके मरना ही पड़ता। कोई ना कोई असबाब तो इंसान के बन ही जाते हैं मरने के। और जिसकी जिंदगी थी उसको वो लेट हो गया, वो बैठ ही नहीं पाया, बहुत सारे बहाने। लेकिन जिन बच्चों ने अपनी जानों को गंवाया है, जिस परिवार ने अपनी जान को गंवाया, वाकई उसके परिवार के लिए और उसके रिश्तेदार के लिए बड़ी दुखद खबर है और वाकई ये बहुत बड़ा हादसा है। अल्लाह ताला हम सब की जानी माली